Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulillahi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı günler. Allah-u Teala hayırlı durmuşlar nasip etsin hemme bizge de. Allah subhanahu wa ta'ala bizni İslam dini bilen görkemlendirdi, yani müşerref kıldı. Allah subhanahu wa ta'ala bizge şuna kadar bir izgilik berdi, yani edem balası kılıp Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinden kılıp şunda bu dünyada yaşarga nasip etti, hem İslam dini bilen yaşarga nasip etip İslam dininde Allah-u Teala'ya yakın ayırga nasip etti. Ben sizden bari tek İslam'ı kabul etem dedi. İslam dinindeki galimler, evliyalar, ulu derecedeki Allah-u Teala'nın yakın dostları köp derecede şulay barlıkka keldi. Hem biz de bütün tileklerimiz, bütün bulgan bütün işlerimiz, bütün yürüyüşlerimiz, turuşlarımız bari tek Allah-u Teala neşik şul galimlerden, evliyalardan, özünlerinin dostlarından rıza bulgan gibi bizden de rıza bulsaydı deyip tırışığımız. Çünkü Allah-u Teala rıza bulsa biz bəxtli. Allah-u Teala rıza bulmasa biz bəxtsiz. O rıza bulurluk derecedeki yolunu da көрсетті, sırat-ı müstakimni көрсетті. Hâzâ sırat-ı müstakimen dedi. Bu min sizge көрсеткен yol, Kur'an yolu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti bu sırat-ı müstakim dedi. Siz El-Ham suresinde ihdinas sırat-ı müstakim deyip devamlı soruyorsunuz. Min sizge öğretem diye Allah subhanahu wa ta'ala başta sorarga öğretti. Sırat-ı müstakimden nasıl indi? Allah Teala bizge şunu көрсетті, anlattı da bu sırat-ı müstakim dedi. Doğru yol, min rıza bulatırgan yol dedi. Şu yolda türlü kardeşlerimiz, türlü kişiler şu yolda bulganlar. Şulardan birisi bugün 4 Mart miladi hesap boyunca 1193 yılda vefat bulgan Salahuddin el-Eyyubi Hazretleri, ulu derecedeki zahid, hem indi ulu derecede İslam dinine ülüş kırtken büyük zor bid'atlerden, kabahatliklerden tartkan, hem şul tari pahutlarından, haç pahutlarından İslam dünyasını kutkarıp bugünkü günde mesela bir soğuşlar kelip çıkkan bulsa, yakın gün çıkışta şuşlarını to'xtatıp bir tanışlık yaşayış garanti bulgan hem tanışlık urnaştırgan kişi ulu derecedeki Allah subhanahu wa ta'ala'nın süyüklüsü. Salahuddin el-Eyyubi Mu'tazim Abbasi haliflerinin Mu'tazim'in koşuğu boyunca şu Mısır, Şam padişahı bulup tura, yani anarga kadar indi bütün dünya, hatta Kabe'tullah, Mekke, Medine'de bütünüsü Fatimi diye batılgan Şeyhi Türkümlerinin kul aslında bula dünyanın 80% derecesinde indi şu Şeyhi Türkümü diye batılgan, Fatimitler diye batılgan Türkümünün kul aslında bula. Kimler onlar Fatimi degende? Onlar indi Hazreti Fatima'nı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kızın ululap, onun neslingine kabul etip, şu nesildegine bereket var, şu nesilde bulgan kişilergine haklı, hem Hazreti Ali Allah subhanahu wa ta'ala'nın bir veliyi, yani Allah Musa aleyhisselam'ın yanında Harun nişik bulgan bulsa, Hazreti Ali de şunun kebek hem baktın ise kaybır silevlerinde, kaybır nilerinde elbette arttırıp da jiberip, onu ilahlaştırı derecesine de getirgen Türkümleri de bula. Onların aralarından gelip çıkan en kabahat bir sekti, o da Haşhaşinler, yani İsmaililer, Asasinler deyip orşa aytalar onlarını. O en birinci şu Haşhaşiler, en birinci teröristler Türkümü, bütün mümin Müslümanlarını korkutup durup, en birinci mümin Müslümanlarını şulay ötürübalarını jafa çektirip, şulay kolayına tügül, ondan sonra gidip, kim onlara karşı çıkan, Avrupa bulsun, başka yer bulsun, bütün padişalar bulmasa, mındı gadi halkını ötürüp, şulay korkutup, bir terör bilen şugullangan bir Türküm, Hasan-ı Sabah degen onların yetekçisi, şu Fatimilarda terbiyelenip, hatta indi bütün Kabe'tullah'ını da basıp alıp, onlar elbette Fatimiler şaktı ülüşte kirtkenler, El-Eskar'ını da onlar tüzügenler, en büyük üniversitetlerinin zamanındağı en ilim uşağı bulganda. Lakin özlerinin iktikat meselesinde, iktikadi meselelerde bu talşık bulgan
ялгышлыклар дип әйтик, яки белә торып киткән ялгышлыклар аркасында ислам диненең зәгыйфләнүенә китергән бер юнәлеш булган. Менә шушлардан сөнниләр ул вакытта бик аз гына калган, бик аз микътарда гына калган булуына сәбәпле Аллаһ Субханаһу ва Тааля араларыннан Салахиддин әл-Әйюби дигән кешене китереп чыгара. Бер фаразлар буенча ул төрк кабиләсеннән, күбрәк фаразлар шунарга төркләрдән дип, төрки халыклардан дип әйтелә. Кайбер фаразлар бар, ул көртләрдән, ягъни көрт дигән төркем бар тауларда, Кавказларда, Күрдистанда бүгенге көндә алардан дип тә әйтелә. Ләкин кем булуына карамаста, бик күп телләрне бик яхшы белгән һәм инде ислам дөньясына зур өлеш керткән. Ул вакытта хаҗ сәфәрләре, крестовые походы үрчә. Хаҗ сәфәрләре Иерусалимне, Бәйтел-Мукаддасны алып Шам, ягъни Сириядә, шушы бүгенге көндәге Ливан, Иордания тирәсендәге бөтен җирлекләрне алып, хәтта инде мөселманнарга шактый гына иза чиктереп, хәтта аларга бик зур җәфалар чиктергән вакытта, хәтта аларга каршы чыгып, аларны җиңеп, кысрыклап чыгарып, алардан шушы мөмин мөселманнарның тормышларын җиңеләйткән, азат иткән кеше булып санала. Аннан соң инде падишаһлык алып бара, ягъни султан булып тора, бер никадәр хәлифә түгел, хәлифә ул вакытта бар. Әмма султан булып тора, һәм шул вакытта султанлыгы вакытында Мисыр Шамның султаны, һәм шул ук вакытта әнә булган бөтен хәзинәдә, казнасында дип әйтик, хәзинәсендәге булган бөтен байлыгын кешеләргә тарата торган була. Инде бай булуына карамастан. Хәтта үлгәч тә 40 дирхәм акчасы калган була һәм 1 мискал алтын калган була. Үзенең бөтенесен таратып бетерә торган була. Хәтта хәзинәчеләре алардан кайбер мәсьәләләр, кайбер малларын яшереп кала торган булалар. Чөнки барыбер тарата бу дип. Шундый кеше була. Гел кешеләргә ярдәмчеллек күрсәтә, гел кешеләргә игелеклек күрсәтә. Нинди югары дәрәҗәдәге султан, җитәкче булуына карамастан. Бәйтел-Мукаддасны да алганда, ул вакытта Бәйтел-Мукдис, ягъни Иерусалим дип әйтегәндә, ул шушы Рим тарафыннан оештырылган хаҗлылар алганнан соң берничә 100 еллап шунда бер краллык, ягъни королевство, падишаһлык тотып торган вакытта алар ничек кенә җафа чиктерсәләр дә мөселманнарны, Иерусалимне, Бәйтел-Мукаддасны чистарткач, шул вакытта христианнарның поплары килеп, син хәзер безгә иза чиктерсең инде, безнең шушындый артык фанатик булганнары иза чиктергән кебек тә юк ди. Теләдегез ничек яшәгез шушында бергә мөселманнар белән ди. Шундай дәрәҗәдәге падиша, ягъни Иерусалим бөтенесенә дә ачык. Яһуди булсын, христианы булсын, мөселманы булсын, бөтенесенә дә ачык ди. Бөтенесенә дә ачык булырга тиеш, чөнки ул Аллаһ Субханаһу ва Тааля тарафыннан Кудси дигән исем белән билгеләнгән. Борынгы шәһәрләрдән күпме пәйгамбәрләр биредә булган. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям да шушыннан Мигъражга ашкан. Шушында 124 пәйгамбәрнең руханиятләре җыелып, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның артында намаз кылдыртырган Аллаһ Субханаһу ва Тааля. Шушындай дәрәҗәдә һәм инде шуларны шундай дәрәҗәдә булган кеше милади белән, милади исәп белән санаганда 4 март 1193 елда вафат була. Яшь килеш, әгәр дә инде аны әйтәләр тарихта, әгәр дә ул вафат булмаган булса, шушы яшьли вакытта, яшь дип әйтегәндә 40-50 яшендә ул әле күпме эшләр эшләгән булыр иде. Мөселман ислам дөньясына шактый өлешләр керткән булыр иде. Галим, гыйлемсез булмый чөнки. Тәкъва захид, захид дигән сүз, ягъни Аллаһ Тәгаләдән һәр даим куркып йөрүче. Шушындый дәрәҗәдә кеше. Һәр даим Аллаһ Субханаһу ва Тааляның ихтирам итүче, зикр әһелләрен ихтирам итүче. Ягъни һәр даим шушы дәрвишләрне, зикр әһелләрен бик тә ихтирам итә һәм үздә васыят буларак әйтеп калдыра. Аларны ихтирам итегез ди, чөнки бер дәрвишкә тел тидерү Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга тел тидергән кебек. Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллямның башка пәйгамбәрләргә өстенлеге,
нинди рәвештә булса, бер дәрвишнең Алла Тәгаләне һәр даим дәрвиш дигән сүз үзенең бер нәрсәсе юк, бөтен дөньясын Алла Тәгаләгә багышлаган, ягъни Алла Тәгаләне генә искә төшереп йөри, теле зикрдә, башы уе фикердә, Алла Тәгалә турында уйлап, Алла Тәгаләне зикр кылып йөрүче кеше. Ул андый бер дәрвиш, мондый гади кешеләрнең аның өстенлеге Пәйгамбәрбез саллаллаһу башка пәйгамбәрләрдән өстенлеге булган кебек ди. Шуның кебек аларга тел тидермәгез ди. Һәм шуның бәрабәрендә ул Алла Субханаһу Тәгаләнең якыннарыннан да була, һәм шуның хәдәрик өлеш тә кертә ислам диненә. Бүгенге көндә дә әлбәттә аны телгә алып кайберләре әйтәләр, менә Салахетдин Айюби кебек сугышырга кирәк, тегеләй итәргә кирәк, булай итәргә кирәк. Сугыш белән генә алмаган. Мисырны мәсәлән чистартканда Фатимилардан төрле дипломатик яки Иерусалимне алган вакытта да шулай ук күпме генә сугышсалар да, озак сугышсалар да, ахырдан дипломатик юл белән шушыны кире исламга кайтара. Бөтен җирдә бик артык сугышырга, үтерешергә, кан түгешергә теләми, хәтта Алла Тәгаләдән сорап, дуга кылып, кан түгү мәсьәләсендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи газап белән килмәде, рәхмәт белән килде. Я Раббым, миңа да рәхмәт белән йөрергә насыйп ит дигән кеше. Бүгенге көндә кайбер кешеләр аны бик каты җан, шушы явыз бер кеше, гел кылыч, гел аттан төшмәгән, гел кылыч белән, гел канда буталган итеп күрсәтмәкче булалар, алай түгел. Андый кеше түгел. Хакыйкый Алла Тәгаләнең дусты, хакыйкый захид, ягъни Алла Тәгаләдән куркып, бөтен тормышын Алла Тәгаләгә багышлаган кеше. Һәм шулай ук бер гадил хөкемдар, үзенең кул астында булган, хакимиятендәге булган кешеләргә, гел изгелек эшләргә тырышкан, Алла Тәгаләдән курыккан, Алла Тәгаләнең ризалыгын истәгән кеше буларак безгә дә менә шундый улуг алимнәр, улуг кешеләр дәрәҗәсендә булып, Алла Субханаһу Тәгаләнең ризалыгын тапсак, шушы юлда йөрсәк, бик хуш булыр иде. Алла Субханаһу Тәгалә һәрберебездән дә риза булсын. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабнар. Аллаһ